अस्सलाम वालेकुम। जवान कहता जितनी मेरी माशूक सोहनी है घट ही किसी की इतनी सोहनी माशूक होनी है। कहता हथ लाया मैली होंदी सी, इतनी सोहनी कुड़ी सी। कहता साडे गुआढ़ जिहड़ा नवे नवे किराएदार आए सी, कहता साडा ते उन्हां दा दरवाज़ा तकरीबन जोड़वा, साडे दरवाजे भी इकट्ठे ही ने। कहता उत्ते जिहड़ियां छत्तां ने विचकार जिहड़ा एक छोटी जी कंध है, कहता उन्हां दे कार साफ छत ते कोई बंदा आवे ते नज़र आउंदा। कहता साडी छत ते एक टैंकी पई है चंगी भली वड्डी, कहता उहदे ओले हो जे बंदा ते नहीं नज़र आउंदा। उन्हां दे जिहड़ी छत है छोटी जी टैंकी पई है, बंदा ओले नहीं हो सकता। कहता मैं छत ते चढ़ के ना उस कुड़ी नूं तकना, किसी टाइम छत ते चढ़े तो मैं उसदा दीदार करा। कहता दो त्रै वारी वो कपड़े जिहड़ा उत्ते खिलारन वास्ते आई, कहता मैं दीदार करन दी कोशिश की लेकिन इतना खास उन्हें दीदार को ना दिता, ना ही उसदी मेरे हाल नज़र पई, ना उन्हें चुप करके कपड़े सट के थले टुर गई। कहता मैं सोचा क्यों ना इहदा टाइम चुकिया जाए, इहदा पीछा किया जाए, ये किधर जाती है। कहता ये कॉलेज जाती सी, कहता सुबह उठ के मैं मोटरसाइकिल करना तो वो पिछे टुरना शुरू कर देना तोड़। कहता कॉलेज के अंदर उन्होंने मैं ड्यूटी नाल वाड़ के आवना। कहता घर दे मैनूं आदे पुत्तर अगे की गल है, तू सुबह सुबह उठदा नहीं, हुण तो सुबह सुबह 6-7 बजे तू उठ जाने, तैयार होण लग पैने, हैर ते है। कहता नहीं मेरे यार दोस्त जिहड़े ने वर्जिश करन जांदे ने ते मैं भी जिहड़ा एक्सरसाइज करके आवना। कहता 15-20 मिनटां बाद तू आ जाने। कहता नहीं नहीं वो इतना ही हुंदा, थोड़ी दौड़ लानी हुंदी है ते वापस आ जाना। कहता अगों मैनूं इंतजार हुंदा सी जिसले स्कूलों कॉलेजों छुट्टी करदी सी ना, कहता मैं आके अपनी बैठक का दरवाज़ा खोल के डैक ला के ते कहता मैं पौड़ी ते बह रहना। कहता जो ही लंघदी सी, कहता सिर चुक के भी नहीं सी मेरे हाल तकदी, चुप करके अपने घर के दरवाजे वड़ जाती सी। कहता मैं क्या इंज ते काम नहीं चलना। कहता मुड़े भी यार दोस्त कहते सी यार बड़ी सोहनी कुड़ी है, इंज पहली बारी मैं इंज दी सोहनी कुड़ी देखी है। कहता उन्होंने तो नहीं मैं दसिया कि मेरा इहदे ते दिल आ गया, मैं कोशिश कर रहा इहदे नाल गल करन दी। कहता मैं सोचा इंज दाल नहीं गलनी। कहता इहदा भरा जिहड़ा तकरीबन मेरा आनी सी। कहता मैं क्या इनू यार बनाना, हो सकता गेम जल्दी सैट हो जे। कहता बहरहाल मैं उहदे नाल गलबात करनी शुरू की, सलाम दुआ की। कहता उन्होंने अपनी बैठक च लिया, मुंडे दूजे भी यार दोस्त आए। मैं उन्होंने पूछा किहड़ा तेनों गाना पसंद है, अगे होके गाना ला। कहता उस टाइम डैकां दा बड़ा ही रौला सी, जिहड़े बंदे को डैक हुंदा सी पता हुंदा कि बंदा बड़ा सेठ है। कहता मुड़े सारे उहदे कोल आके बहिंदे हुंदे सी। कहता वो भी मेरे नाल बहन लग पिया। कहता मोटरसाइकिल तेनों बाजार लै जाना, सारे मुंडियां नाल यार दोस्त उन्होंने मैं बना दिता। कहता मैं जाके उसका दरवाज़ा खड़काना तो उसकी भैन ने आना आके। कहता इसलिए आँदी सी ना तो मैं बड़ा दिल च सुकून मिलता सी सामने उन्होंने ताक के। कहता थोड़ा जी दरवाज़ा खोलती सी। कहता बहरहाल दीदार मैनूं हो जाता सी। आस्ता आस्ता जिहड़ा ना मैं कोशिश की कि इहदे नाल गल करा। कहता मुड़े जिसे गल करदा मैं कहा यार खबरदार मेरी गुआंढण है, कोई बंदा इहदे वाल गंदी नज़र नाल ना तके। कहता उन्होंने तैनूं सी ना पता कि मेरी अपनी गंदी नज़र है। कहता छाती आई तो मैं क्या अज इहदे नाल जिहड़ा ना मैं गल कर ही लैनी है, जो मर्जी हो जे। कहता मैं छाते गया, वो आई कपड़े खिलारन उत्ते। कहता मैं अगे होके ना मैं क्या सलाम अलैकुम। कहता मैं अगू विचों डरा भी कोई आ ना जाए, ये ना आवे मैनूं लित्तर पै जाण या उहदे करूँ या मेरे करूँ। कहता मैं पूछा की हाल है। कहते ठीक हाँ। कहता मैं क्या की गल है, तुसीं मेरे हाल तकदे नहीं है, क्यों मैं इन्ना ही बुरा वां। कहते नहीं नहीं तुसीं नहीं मेरे हाल तकदे। कहता मैं तो तकना तेरे वास्ते तो मैं बैठक खोल के बैठे होना, तेनों तोड़ जिहड़ा मैं कॉलेज छड्ड के आवना। कहते जान दिओ झूठिओ इंज ना आखो, तुसीं किसे होर वास्ते जांदे हो। कहता मैं क्या लै बई मैं तो बड़ा डरदा सा पिया, ये भी जिहड़ी है मेरे च इंटरस्टिड है। कहता मैं गप्पां छप्पां लानियां शुरू कर दित्तियां, उहदे वास्ते कोई चीज़ लै आवनी बाजारों, कोई ना कोई खाण पीण वाली कोई बर्गर लै आवना। कहता घर दे मेरे आंदे ने कि गल है तू छत नहीं लैंदा, कि छत ही चढ़िया रहने। कहता नहीं मैं छत चढ़िया ना, थल्ले गर्मी है। कहता मैं उन्होंने आख्या कि तू साड़ी छत आ बह के गप्पां लाइए। कहता बहरहाल ना वो आवे को ना पहला डरदी। कहता उन्होंने थोड़ी जी कंध उच्ची है, वो जरा चढ़ना भी मुश्किल सी। कहता मैं फिर एक छोटी जी टेबली लई, टेबली लैके मैं उन्होंने जो अपने सैड पर रख दी। जिसले कहता मैं उन्होंने आख्या कि हूँ टेबली तो तू चढ़ के ना तो उरा आ जा। कहता जो ही कंध ते आउंदी सी, कहता उन्होंने मैं कलावा मार के थले ढाल लैंदा सी। कहता चस आ जाती सी कलावा मार के। कहता उन्होंने मैं टैंकी के पिछे लै जाना, जाके गप शप लांदे रहना। कहता बड़ी देर असीं गप्पां लानियां, जिसले किसी की आवाज़ आवनी ना फुट उन्हें नस के टुर जाना। कहता ज़्यादातर साडी कोशिश यही हुंदी सी, कहता वो आंदी सी बहाना ला के घरों कि साडे घर चली है ना, कहता मेरी भैन नाल गप्पां शप्पां लाण वास्ते। कहता मैं पोला जिहा दरवाज़ा खोलिया सीधी छत ते चढ़ जाती सी। कहता छत ते जाना, कहता मैं बाहर का दरवाज़ा बंद करके आपू ही छत ते चढ़ जाना। कहता बैठा रहना, चुप करके बैठा रहना। कहता ढेर गप्पां शप्पां लानियां। कहता मैं होर कुछ गंदा काम नहीं सी कीता, सिर्फ उहदे नाल गप्पां लांदा सा। ये कहता इत्थों तक ही मेरे सिस्टम चलिया सी। कहता जिसले मैं थोड़ी देर गुजरती सी, कहता मैं कंध उत्थों ही फड़ के इनू ते कंध टपा के छत दे उत्तों ती इनू घर ढाल दिंदा सा। कहता अक्सर उसदी अम्मा आखदी सी की गल है तू जांदी दूसरे दरवाजे आमदी छत वाले राह। कहता मैं क्या हुण के उधरों जाना है। कहते ते अम्मा दी है तो इधरों छत ही टुर जाया कर। वो कहना इस तरह करके मैं थोड़ा काम ठीक नहीं है कि काम खराब ना हो जाए। कहता तकरीबन 4 ਤੋਂ 5 दिन गुजरे होने ने। कहता सुबह सुबह मैं उठिया तो इन्हों के कार ना रोले की आवाज़ भी आवे। कहता मैं क्या इन्हों के कार इन्ने बंदे क्यों आए ने।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਟੋਰਿਆ, ਜਾ ਹਾਂ ਤੱਕ ਕੇ ਆਵੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੰਮਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਕਾਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਕਾਹ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਨਿਕਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਮਝੇ ਸੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸ਼ੀਚਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਜਨੂਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੇ ਦੁਖੀ ਗਾਣੇ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਯਾਰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਬੇਵਫਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਣੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਤਨੀ ਬੇਵਫਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਗੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 19 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਅਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਰਹਾਲ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਅੱਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੀ ਕੋ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਘਰ ਆਈ ਨਾ, ਛੱਤ 'ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਟਵਾੜੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਛੱਤ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਥੱਲੇ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਆ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੁਨਸਾਨ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਰੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੁਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਛੁਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੁਰਾ ਫੜੀ ਹੈਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਸਣ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ ਸ਼ਸ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਾਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਇhtiyat ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਵੀ ਸਕਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕਿਤਨੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪੂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ
ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਸ ਜਾਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਖੜਨੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਯਾਰੀ 'ਚ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬਦਨੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਢਹਿ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਇਤਨਾ ਢਹਿ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਾਲੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। अगर अच्छी ना भी हो तो भी देख लिया करो। ਤੁਹਾਡੇ लाइक कमेंट्स की ज़रूरत होती है। दुआवां च याद रखा करो। अपनी सेहत का ख्याल रखियो। सेहत सब कुछ है। अल्लाह हाफिज़।